नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे कोई आयुर्वेदिक औषधि विषे बात नहीं करवी, पण आपणा पगनी अंदर कोईक ने कोईक आपणे संकेत देखाय, कोईक ने कोईक निशानी देखाय, तो ए निशानीने अनुसंधाने आपणा शरीरनी अंदर कया रोगनी शरूआत थई चूकी छे एना विषे आजना विडियोनी अंदर बात करीशुं। अने मित्रों, चेनल पर तमारे पहली वखत आववानुं थयुं होय अने तमने आवी ज आयुर्वेदिक औषधिओ विषे, जड़ीबूटी विषे जाणवानी जिज्ञासा होय तो आ चेनल ने जोरथी सब्सक्राइब करी देजो, जेथी करीने तमने आवी ज आयुर्वेदिक औषधि विषे संपूर्ण माहितीओ मळती रहेशे। तो घणी वखत आपणे एक नॉर्मल आपणे एक टेव होय कि आपणे पगनी जे कंई समस्या थाय एना बाबते आपणे ध्यान वधारे होतुं नथी, पण घणी वखत आपणे ए समस्या आपणे अपना शरीरनी अंदर जो वधी जाए तो अनेक समस्याओं आपणे सामनो करवो पड़ी शके। तो आजना विडियोनी अंदर आपणे एक एज विषे बात करीशुं कि पगनी अंदर कोईक ने कोईक आपणे संकेत देखाय, कोई निशानी देखाय, तो ए निशानीने रिलेटेड अपना शरीरनी अंदर कई बीमारी आवी चूकी छे एना विषे आजना विडियोनी अंदर बात करीशुं। तो सौथी पहेला तो आपणे पगनी अंदर सोजो आवी जतो होय, पगनी पाटली पर सोजो आवी जतो होय, तो मानी लो कि तमने 1 महीनो 2 महीना सुधी सोजो रहे, घणी वखत ए सोजो उतरी पण जाए, फरी ए सोजो वधी पण जाए, तो एवा संजोगोनी अंदर आपणे ख्याल कई रीतना आवी शके कि आपणा शरीरनी अंदर कई बीमारी आवी चूकी छे। तो एनी अंदर छे मित्रों, घणी वखत आपणे पगना अंगूठानी अंदर सोजो पण आवी जतो होय, अंगूठाने जे सांधो छे ए सांधा पर आपणे दबावीए तो घणी वखत आपणे दुखावो पण थतो होय। तो एवा संजोगोनी अंदर आपणे ख्याल कई रीतना आवी शके, तो एनी अंदर छे मित्रों आपणे खास करीने किडनी संबंधी जे तकलीफ होय, अपना शरीरनी अंदर किडनीनी अंदर कोई अंशे इन्फेक्शन बगाड़ थई चूक्युं होय तो आ पहेलुं लक्षण छे कि आपणे पगना पंजानी अंदर सोजो आवी जाए, आंगळीओ पर सोजो आवी जाए, आ एक पहेलुं लक्षण छे, बरोबर। अने बीजुं कि लीवर संबंधी कदाच तकलीफ होय तो एनी अंदर पण आपणे आ पहेलुं निशानी आपणे देखाय कि पगना पंजा सोजो आवी जाए अथवा तो आंगळीओ पर सोजो आवी शके। अने बीजा नंबर छे मित्रों पगनी अंदर बळतरा थवा, पगनी अंदर बळतरा थवा अथवा तो जणजणाटी थवी, सून मारी जवा, एवुं जो लक्षण आपणने जणाय तो एनी साथे कई बीमारी आपणा शरीरनी अंदर प्रवेशी चूकी छे एना विषे। तो एनी अंदर छे मित्रों आपणे घणी वखत आपणे डायबिटीसनी समस्या होय तो पगनी अंदर बळतरा थाय अथवा तो जणजणाटी पण थाय, आ पहेलुं लक्षण छे कि आपणा शरीरनी अंदर डायबिटीसनी शरूआत थई चूकी छे। अथवा तो अपने जे चेतातंतुओ छे, कोषो छे, एनी अंदर नबळाई होय, एनी अंदर वीकनेस आवी जती होय तो पण आपणा पगना पंजानी अंदर, अंगूठाओनी अंदर, पगनी एड़ीनी अंदर आपणे खाली लागतो होय कि सून पण लागतुं होई शके। तो एनी अंदर छे मित्रों अने घणी वखत आपणे सोय जेवो दुखावो पण थाय पगना पंजानी अंदर अथवा तो पगनी एड़ीनी अंदर, आवुं पण तमने घणी वखत कोईक वखत तमने प्रेक्टिकल अनुभव पण तमने थई चूक्यो हशे। अने त्रीजा नंबरनो सिम्पटम्स ए छे कि पगनी त्वचामां फेरफार, एटले पगनी जे त्वचा छे, पगनी जे चामड़ी छे पाटली परनी, ए चामड़ी पर तमने कोईक वखत जो त्वचानी अंदर तमने फेरफार देखाय, घणी वखत त्वचा जे काળી थई जती होय छे अने वादળી पण थई जाय, जांबली पण थई जाय, अने एक कलर छे चामड़ीनो कलर थोड़ुं घणुं एम छे पीळाश पड़तुं पण आपणे जोवा मळी शके। तो एवा संजोगोनी अंदर आपणे जे ए रक्त परिभ्रमण छे, ए जे रक्त परिभ्रमणनुं जे लेवल छे ए ओछुं थई जाय अथवा तो घणी वखत आपणे लोही जाडुं थई जतुं होय छे। तो एवा संजोगोनी अंदर आपणे आ निशानी आपणे पगना पंजा पर आपणे जोवा मळी शके, बरोबर छे। एनुं खास तमारे ध्यान राखવું। अने बीजुं कि घणी वखत आपणा पगना जे नख छे ए नखनी अंदर बदलाव थतो होय छे, घणी वखत नख जे ए सफेद थई जतो होय छे, घणी वखत आपणे ए नख पीळा थई जता होय छे अने रंग जे छे, कलर छे ए बदलाई जतो होय छे। तो एवा संजोगोनी अंदर आपणे ख्याल कई रीतना आवी शके कि मारा शरीरनी अंदर कई तकलीफ आवी शकी छे। तो एवा संजोगोनी अंदर आपणे फंगल इन्फेक्शन जो आपणा शरीरनी अंदर थाय तो आ पहेलुं लक्षण आपणे नख परथी आपणे ख्याल आवी शके। अने घणी वखत आपणे नख कापीए तो एनी अंदर दुर्गंध पण आवी शके, तो अपना शरीरनी अंदर फंगल इन्फेक्शननो आपणे भोग बनी चूक्या छे। आ एनुं रिलेटेड आ लक्षण छे। अने बीजुं कि पगनी अंदर खेंच आववी, घणी वखत आपणे उतरती वखते, चढ़ती वखते, बेसती वखते अथवा ऊभा थती वखते आपणे एवो अनुभव थाय
ડાબા પગે અથવા તો જમણા પગે આપણે પગની અંદર ખેંચ આવતી હોય છે, હલકી ખેંચ આવે, તો એવા સંજોગોની અંદર આપણે ખ્યાલ કઈ રીતના આવી શકીએ? તો આપણા શરીરની અંદર છે પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ ઉણપ હોય, એટલે પ્રોટીન, વિટામિન કોઈક ને કોઈક અંશે ઉણપ થાય તો આ સમસ્યા આપણા શરીરની અંદર આવી શકે, પગની અંદર ખેંચ તમને અનુભવ આવી શકે, અથવા તો આપણા રક્ત પરિભ્રમણનું જે પ્રોસેસ છે એ ધીમી થઈ જાય તો આપણા આ પગની અંદર ખેંચ આવી શકે. અને ઘણી વખત પગની પિંડીની અંદર પણ દુખાવો થઈ શકે. તો એ રક્ત પરિભ્રમણ ઓછું થઈ જાય, જ્યાં સુધી લોહી પહોંચવું જોઈએ ત્યાં સુધી લોહી પહોંચે નહીં, એટલે આપણા પગની અંદર ખેંચ આવી શકે. અને બીજું કે ઘણી વખત આપણે કોઈ પણ મોસમની અંદર પગ આપણે ઠંડા થઈ જતા હોય છે, પગની આંગળીઓ ઠંડી થઈ જતી હોય છે, અથવા તો શૂન્ય થઈ જતા હોય છે, જણજણાટી થતી હોય છે, એકદમ ઠંડા. ઘણી વખત ઘણા લોકોને અસહ્ય, હમણાં હાલના સમયની અંદર માની લે કે ગરમીની ઋતુની અંદર પણ ઘણા લોકોના પગ ઠંડા થઈ જતો હોય છે, પગની જે તળીટી છે એ પણ ઠંડી થઈ જશે, આંગળીઓ પણ ઠંડી થઈ જતી હોય છે. એવા સંજોગોની અંદર આપણે ખ્યાલ કરી રીતના આવી શકીએ કે મારા શરીરની અંદર કઈ બીમારી આવી ચૂકી છે. તો એવા સંજોગોની અંદર એક તો સૌથી પહેલાં થાઇરોઇડની સમસ્યા હોય, શરૂઆત થઈ ચૂકી હોય તો આ સિમ્ટમ તમને જણાશે. અને બીજું કે ડાયાબિટીસની સમસ્યા જો હોય તો આ આપણા શરીરની અંદર, આપણા પગની અંદર આ સમસ્યાઓનો તમે ખ્યાલ આવી શકે. એટલે ઘણી વખત આપણે પગ એકદમ ઠંડા થઈ જતા હોય છે, તો એવા સંજોગોની અંદર આ 2 પોઈન્ટ છે, એક તો થાઇરોઇડ અને બીજું ડાયાબિટીસ. આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક રોગની શરૂઆત થઈ ચૂકી હોય તો આ નિશાની આપણને પગ પરથી જોવા મળી શકે. તો આજના વિડીયોની અંદર મારે તમારે જ જણાવવાનું હતું કે ઘણી વખત આપણે એના પગની આપણે ખ્યાલ હોતો નથી, આપણે કશે જવાનું એટલે હા ધોઈને આપણે પગ મોજા જે કંઈ બૂટ પહેરીને આપણે ચાલતી હોય છે, પણ ઘણી વખત આપણે નજરઅંદાજ કરી રહ્યા છીએ, જેના કારણે આપણે મોટી બીમારીઓનો પણ આપણે ભોગ બની રહ્યા છીએ. તો આજના વિડીયોની અંદર મારે તમારે જ જણાવવાનું હતું કે પગ પર તમને આમાંથી 3 થી 4 એવી જે નિશાની મેં તમને જણાવી, એમાંથી કોઈ પણ તમને નિશાની જણાય તો ચોક્કસપણે સમજી લેજો કે મારા શરીરની અંદર આ બીમારી આવી ચૂકી છે અથવા તો શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. તો આ માહિતી તમને કેવી લાગી જરૂરથી જણાવજો, અને તમે જરૂરથી ટ્રાય પણ કરજો, જરૂરથી ધ્યાન પણ રાખજો, જેથી કરીને આપણે વધારે કોઈ મોટી બીમારીઓને આપણે ભોગ ના બની શકે. માની લો કે ફંગલ ઇન્ફેક્શન હોય, રક્ત જે પરિભ્રમણ છે એ પણ આપણે થોડા અંશે આપણે રિકવર કરી શકીએ, ડાયાબિટીસને પણ આપણે રિકવર કરી શકીએ. પણ સૌથી પહેલાં જે આપણે જે પહેલું પોઈન્ટની જે વાત કરી, કિડની અને લીવર સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ જો થાય તો એની અંદર આપણે પગની અંદર સોજો આવી શકે, પગના પંજા પર સોજો આવી શકે. તો આ 2 મોટી બીમારીથી જો બચવું હોય તો આપણે ખાસ ધ્યાન પણ રાખવું જરૂરી છે. અને ઘણી વખત આપણે નખ સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ થાય, નખ એકદમ તૂટી જતા હોય છે, નરમ થઈ જતા કે નખનો કલર બદલાઈ જતો હોય, તો એવા સંજોગોની અંદર પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તો આ માહિતી તમને કેવી લાગી જરૂરથી જણાવજો, અને ચેનલ પર પહેલી વખત આવવાનું થયું હોય મિત્રો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, સાથે બેલ બટન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને તમને આવી જ આયુર્વેદિક ઔષધિઓ અને પ્લસ આપણા શરીરની અંદર કઈ બીમારી છે એ બીમારીને લક્ષણ આપણે કઈ રીતના ખબર પડી શકે એના વિશે પણ સંપૂર્ણ માહિતી તમને મળતી રહેશે. અને ખાસ કરીને મિત્રો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આપણે પોતાનું આયુષ્ય છે, પોતાનું શરીર છે, કુદરત તરફથી આપણે મળ્યું છે, તો આપણે પોતાના શરીર પ્રત્યે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જો મિત્રો આપણે બેદરકારી કરશું, લાપરવાહી કરશું તો આવનાર સમયની અંદર આપણને ખ્યાલ પણ નથી કે આપણા શરીરની અંદર કઈ બીમારી આવી ચૂકી છે. અને અત્યારના સમયની અંદર આપણે સૌને ખબર છે, સૌને ખ્યાલ છે કે અનેક મોટી બીમારીઓનો લોકો એનો ભોગ બની રહ્યા છે. તો બને ત્યાં સુધી આપણે આપણા શરીર પ્રત્યે ખૂબ કાળજી અને સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. તો જ આપણે આપણું જીવન છે એ ખૂબ સારી રીતે વિતાવી શકીએ. જીવનની અંદર જે પણ કાર્ય કરીએ એ ખૂબ સરળતાથી અને સાહસ આપણે ખેડી પણ શકીએ, સાહસ આપણે લઈ પણ શકીએ. પણ આપણા શરીરની અંદર કમજોરી કોઈક અંશે બગાડ થઈ ચૂકી હોય આપણા શરીરની અંદર, તો આપણે કોઈ પણ કામ સરળતાથી કરી પણ શકતા નથી, માનસિક રીતે હતાશ પણ થઈ જતા હોય છે. તો આપણા શરીર પ્રત્યે ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આપણું જીવનશૈલી અત્યારના સમયની અંદર ટેકનોલોજીનો જમાનો છે મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો જમાનો છે, તો એ બધી સમસ્યાઓને કારણે આપણું શરીર પણ
એની સાથે રિલેટેડ ધીરે ધીરે કરીને જોડાય છે અને અનેક બીમારીઓનો ભોગ આપણે બની રહ્યા છે. તો બને ત્યાં સુધી આપણે પ્રકૃતિને ધ્યાન રાખી, કુદરતને ધ્યાન રાખી અને પ્રકૃતિને આધારે પ્રકૃતિ કઈ રીતના એનો અંદર બદલાવ કરે છે એની રિલેટેડ આપણે આપણું જીવન નિર્વાહ આપણે વિતાવવું જોઈએ. તો આપણે ખૂબ સરળતાથી અને શાંતિપૂર્વક આપણું આયુષ્ય વિતાવી શકીએ. તો મળીએ કોઈ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી અને ખાસ કરીને તમે 1 મહિના 2 મહિનાની અંદર તમે કોઈ એક વખત તમે જરૂરથી આ ટ્રાય કરજો, જરૂરથી ધ્યાન આપજો, જેથી કરીને આપણે મોટી બીમારીઓના પણ ભોગ ના બની શકીએ. તો મળીએ કોઈ નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મારા તમામ દર્શક મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે.